स्मिता जी ने जिस तरीके से ये फॉर्मेट को झेला रहा था, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि वहाँ जो कोई जाता तो बड़े उत्साह से है, लेकिन निकलता बड़ा निराश होकर है। तो इट्स ऑल अबाउट अ फॉर्मेट बेसिकली, बट जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को आगे लिया, इट वॉज फिनोमिनल, फैंटास्टिक। भाई मैं तो ये मानता हूँ वो विनर होके ही निकली हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ए रनर अप, बट जिस तरीके से आप इस जगह पे पहुँचे, इस मुख्य रादर इस लेवल तक पहुँचे, इट्स अपने आप में एक बड़ी बात है। सर कभी आप बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? मैं कभी नहीं यार, हमारे लायक वो जॉन्डर ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ ग्रेट शो, बट नॉट फॉर पीपल लाइक अस प्रोबेबली। कुछ दिन तो बिताइए, 1 वीक या 2 वीक। मतलब आप चाहते हो इज्जत होता रहूँ मैं मेरी वहाँ? हम चाहते हैं कि आप जाएं और लेकिन आप भी देखते होंगे बिग बॉस, ऐसी क्या बात पसंद आती है बिग बॉस में आपको? इट्स ए गुड रियलिटी शो, नो डाउट अबाउट इट, बट यार वो आपस में जो नोक झोंक, कश्मकश रियल लाइफ में कम है क्या, जो वहाँ जाके स्क्रीन पे करना है अपने को? इट्स ऑल अबाउट दैट। कोशिश करनी है, नहीं जाना है, मतलब सिंपल। बाकी यार किसी के हाथ में है, तकदीर में कब क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। बट अगर आप ईमानदारी से पूछो तो जाने की कोई इच्छा तो नहीं है। Sir, you always do good work for helping the society. Can you tell us about latest project you're doing? Anything? Are you sure there's some good work I'm doing? You always do. Well, we are again into some more short films, again for social causes. Hope that the world probably likes them, adores them. It's just about the social causes. As you know about it, something or the other on the award shows also. There's one show coming up on the 10th of August. It's about the masses at large, something for a common man who has done something uncommon and which has gone unnoticed. It's a pan-India initiative. We call it the Shurveer Awards. Awards, again, for a thought to reach out to the masses. Hope you guys like it. So one initiative, you have done good campaign regarding the sanitary napkin. That also did exempt now government, Modi. What do you want to say regarding that? See, and you went to college also and do lot of campaign regarding that. We did that definitely. उसके बाद एक और कोशिश की है. We have worked out on something a little more better thoughts. Sanitary pads are basically a threat to Mother Earth. It's not for green environment. We have tried to promote something called a sanitary cup. We have again made a short film on that also. We are talking to the Maharashtra government if they can take it up on a positive note. Basically वो एक thought है, एक ज़रिया है to save the planet. क्योंकि sanitary pads को decompose होने में बहुत time लगता है. अगर ये sanitary cups introduce हो जाते हैं तो I believe it will be a big boon to the planet. सर हेल्थ की आपने बात की, तो हेल्थ के मामले में इससे अच्छा और कौन बता सकता है? कोशिश करते हैं to do something and God has been kind to allow us to take something forward. Thank you so much. Thanks. Good luck. Thank you. Thank you. क्या शुभकामनाएं देना चाहिए सेकंड रनर आए बिग बॉस में? What is your message? Well, I just want to. I'm very happy because I've done a video with her earlier and she's a very close friend of mine. बहुत खुशी है कि that she has reached so far. So just here right now to celebrate with her. I'm very happy for her. Sir, इतने 100 days बिग बॉस के जब कर आपको लगता है विनर ही है शायद? I mean मेरे लिए तो विनर ही है वो. Yeah, because I think she's played very well and there's a lot of people that who have liked. So I guess yeah, she is a winner for all of us. Okay sir, आपने देखा होगा बिग बॉस चल? Well, honestly, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि मैं टीवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ. But yeah, I keep following her updates on social media, तो उससे पता चलता था. Okay, did you like Big Boss show? हिंदी वाला? Yeah, I did. I used to watch it. If you No. get chance, Yeah, tell me, sorry. if you get chance in Big Boss, will you go? Well, I wouldn't know if I get it. Maybe I will, maybe I won't. I'm not sure about it. Okay, कुछ आने वाले आपको कोई? अभी 2 दिन बाद मेरा एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हो रहा है. And Shweta Khanduri है उसमें. It's for DJ Shazwood.
and Shivani Kashyap. Or next month there's a film of mine which is complete now. It's called 1978. वो release होने वाली है. Thank you so much. Thank you very much. Yes. स्मिता गोंडकर, शी वॉज माई फेवरेट एंड उषा हमारी मम्मी बने थे वो, पर स्मिता वॉज माई फेवरेट बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो एंड शी इज़ ऑनेस्ट प्लेयर यू नो, और बहुत अच्छा खेली वो, बहुत अच्छा खेली. स्मिता के ऐसे कौन से क्वालिटीज़ है जो आपने देखे कि बिग बॉस में जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट थे? हाँ, मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि मराठी बिग बॉस में भी उसने मतलब एकदम ऑनेस्ट, मतलब मराठी जो लड़कियां हैं उनके लिए एक छाप छोड़ी है कि बिंदास जियो यार, मतलब बी योर सेल्फ, लिव योर लाइफ, ये जात पात का चक्कर छोड़ो, कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हें कुछ करना है यू कैन डू इट. मतलब सारी मराठी जो मुलगीज है उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्मिता गोंडकर. स्मिता को मराठी में अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे आपके तरफ से? स्मिता, मला मराठी मुलगी पाहिजे. शी इज़ माई एक्ट्रेस ऑल्सो ना. अभी हम लोग साथ में फिल्म कर रहे हैं तुझे सलाम इंडिया, तो हमारी एक अच्छी केमिस्ट्री भी है, मैं, आर्या और स्मिता, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस सोल यार, मतलब गॉड ब्लेस हर. थैंक यू. मैं वही बोला, तो कुछ पूछना नहीं है क्या है आजकल? देश भर में लगातार मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल अकबर जी को मारा गया, क्या कहना चाहेंगे? यार उसमें तो पुलिस पहले गाय को हॉस्पिटल लेके गई, इंसान को लेके जाना चाहिए था पहले, लेकिन गाय को हॉस्पिटल ले गए, तब तक वो बेचारा अकबर अपनी जान से हाथ धो बैठा. ये हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो रही है. ये अकबर हो या आशीष हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर ख़तरे में है. इससे ना हिंदू ख़तरे में है ना मुसलमान ख़तरे में, बट हमारे देश का फ्यूचर ख़तरे में है. जो हो रहा है उसमें हम सबको अगर बाहर निकल के आवाज़ नहीं उठाई तो कल को आप भी हो सकते हो किशन भाई, कल को मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है. Why Bollywood silence on this issue? Bollywood काफी साइलेंस है. No खाना speaking in this issue. ना सलमान, शाहरुख, ना आमिर. अरे भाई, क्या उनको अपनी वाट लगवानी है बोल के? बेचारे अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस दे रहे, काम कर रहे, करने देना. मैं हूं ना ये सब काम के लिए, तेरे को उनकी क्या जरूरत है? सब खान ऐसे थोड़ी होते पागल. लॉ आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉ बनाने के लिए, तो मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? काय का लॉब है? कौन सा लॉब है? लॉ कानून. कानून? अबे मोदी और राहुल गांधी के हाथ कानून से भी लंबे हैं, और आजकल तो दोनों जादू की झप्पी भी दे रहे हैं. छोड़ना भाई, ये सब हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सदियों से होता आ रहा है, वही हो रहा है. तू छोड़ना, स्मिता की बात करना, कुछ अच्छा स्मिता के लिए सवाल करना. तू हर बार वो ये क्या लेके आ जाता है यार? स्मिता के बारे में बात कर. मेरी दोस्त इतना हार्ड वर्क करके इतना ऊपर आई है, कुछ उसके बारे में बात करना. पूछ स्मिता के बारे में कुछ. बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, काफी लोगों को मारा गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं. अरे मेरी जान, आई स्पीक, बट वो बोल बोल के बॉलीवुड में मेरे को रोलों से निकाल दिया जा रहा है बेटा. पर 2019 में पॉलिटिशियन बना रहे मेरे को ये लोग. सर मेरे साइड से क्वेश्चन है, मराठी में भी बिग बॉस जैसे शोज आ रहे हैं, और हालांकि जो रियलिटी बेस्ड बाकी के जैसे थ्रिलिंग शोज है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फॉर एग्जांपल जो भाई बहुत अच्छा है, मराठी फिल्में भी आ रही है, मराठी एक ऑडियंस है. बहुत अच्छा है कि मराठी बिग बॉस सुपर हिट हुआ. इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी चीज़ें मराठी उसमें
तो अच्छा है यार, जितना भी आएगा लोगों के लिए अच्छा है। और बॉम्बे है भाई, मराठी लोगों का तो होना भी चाहिए यार। सर ऐसा अगर शो अगर आपको होस्ट करने मिले अगर मराठी में थ्रिलिंग बेस्ड आप करना चाहो तो मेरे को 6 महीने लेने पड़ेंगे, समझे कि नहीं, थोड़ा मराठी बराबर बोलने के लिए। मला माहिती आहे पर फुल नहीं, मतलब समझे कि नहीं। एक नंबर, थैंक यू। मराठी सीजन आया, स्मिता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? शी विल बी अ सेकंड रनर अप ऑन शो, क्या कहना चाहेंगे आप? Congratulations to her. उसने बहुत अच्छा काम किया and we are so proud of her that she was one of the finalists. So hip hip hooray. सर आप क्या कहेंगे? Again, like I say congratulations to स्मिता कोंडकर। और मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो जीत कर आएगी जिस तरीके से उसने खेला है, बट ये भी जीत से कोई कम नहीं है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसको और इसी तरीके से वो आगे बढ़े ज़िंदगी में। थैंक यू। सर आप क्या कहेंगे स्मिता जी के लिए, जिस तरीके से जो संघर्ष रहा है स्मिता जी के लिए बिग बॉस में रहना, आप क्या कहेंगे? स्मिता एक हमारी तो खैर बहुत सी दोस्त है और हम लोगों ने अभी एक सिंगल भी किया था बब्बू मान जी का और स्मिता का अभी कुछ महीने पहले ही। उसको भी बहुत अप्रिशिएशन मिला था तभी जब उसने बताया कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, तो मुझे ये श्योर था कि वो फाइनल में तो जाएगी। और जिस तरह से वो खेल रही थी हम लोग सोच रहे थे कि वो जीतेगी, पर ठीक है वो जीती ही है, क्योंकि फाइनल में जाना भी आप एज वेल एज देयर टिल 3 months, तो वो विनर ही है। हमारे लिए तो स्मिता विनर ही है। आपने बिग बॉस देखा होगा, कितना पसंद आया मराठी बिग बॉस? फॉलो तो नहीं किया, लेकिन मैंने जितनी बार देखा मुझे इसलिए पसंद आ रहा था कि इस वाले बिग बॉस के अंदर बहुत रॉन्ची चीज़ें नहीं हो रही थी। मतलब जो हो रहा था बड़ा एस्थेटिकल हो रहा था। जैसे आप हिंदी बिग बॉस में देखेंगे तो कैट फाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस वाले बिग बॉस में कैट फाइट कम थी और बड़ा रॉन्चीनेस कम था, स्लीजीनेस कम था, तो मुझे लगता है अच्छा बिग बॉस था। और महेश जी ने भी एज ए एंकर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कमाल का काम किया। मतलब अगर वो हिंदी में भी करे तो मैं कहूँगा कि छा जाएंगे। हाँ करे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। थैंक यू। चलो रोले सबका रोले। चलो गाइस डेविना जी आपसे जानना चाहेंगे आपके अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे आप स्मिता को? ये सब कुछ आपका ही ऐसा कुछ नहीं है। स्मिता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत पुरानी मतलब बहुत पुरानी। जब हम लोग ट्रेन से सूरत जाया करते थे साड़ी का कैटलॉग शूट करने के लिए, तो मुझे याद है, तो दैट इज़ हाउ वी बॉन्डेड, कि हम लोग साथ में जाते थे ट्रेन में, एक दूसरे को के साथ बातें करते करते टाइम पास करते थे। फिर साउथ में काफ़ी बार हम लोगों ने साथ में काम किया, कुछ एड्स। फिर ऐसे जब भी देखा कि मतलब काफ़ी बार हम लोग बार बार बाउंस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ से दोस्ती शुरू हो गई। देखते देखते 10 साल हो गए। तो जब मैंने स्मिता के लिए वोट अपील किया था तो बहुत लोगों ने लिखा था कि डज शी इवन नो हर? सो आई रियली नो हर एंड आई नो हाउ नाइस शी इज़ सच अ नाइस गर्ल। नहीं तो इतनी लंबी दोस्ती किसी के साथ टिकती नहीं है, स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में। तो फ्रॉम द टाइम व्हेन वी वर नोबडी टू देन हम दोनों के रास्ते बदले। मैं हिंदी टेलीविज़न में आई, स्मिता मराठी फिल्मों में चली गई, सो विच इज़ अमेजिंग। और बिग बॉस में जाने से पहले मैंने बहुत सारा उसके दिमाग में मैंने ठुस के डाला था कि ऐसा करना वैसा करना, बट आई नो द हाउस इज़ वेरी टफ। What happens inside is completely up to you। और स्मिता वैसी ही है, शी इज़ वेरी शांत, शी कैनॉट किसी के मुंह पे रिप्लाई करना आज तक। मतलब मुझे नहीं लगता कि वी हैव एवर फॉट। सो मतलब ऐसा भी कभी नहीं हुआ अच्छा ये या ये अच्छा ठीक है वो अच्छा ओके ठीक है। दैट इज़ हाउ इट हैज़ हैपेंड विथ हर। सो आई एम सो हैप्पी कि वो टॉप 3 तक आई। दैट इटसेल्फ इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो विशिंग हर ट्रिमेंडस एंड स्टुपेंडस सक्सेस आगे। यूजुअली बिग बॉस के घर से लोग थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ
गड़बड़ करके निकलते हैं, बट स्मिता हैज़ डन एन अमेजिंग जर्नी। तो स्मिता के लिए मुझे लगता है कि आगे रास्ता एकदम बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सारा काम करेगी और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं। आपने जो पूछा मैंने सब साथ में बोल दिया। ओह माय गॉड बिग बॉस 12 में आप और गुरमीत सर जाने वाले हैं, देखिए कंफर्म दैट न्यूज़। गुरमीत की फिल्म रिलीज़ हो रही है पलटन, विच इज़ ऑन 7 सितंबर। सो आई डोंट थिंक ऐसा इसमें कोई सच्चाई है। कलर्स ने नहीं अप्रोच किया आपको? मैं कुछ तो नहीं बता सकती। माय क्वेश्चन फॉर यू इज मराठी में भी जिस तरह से शोज आ रहे हैं थ्रिलिंग बेस्ड, और यहाँ पे स्मिता हैज सेट एन एग्जांपल दैट शी हैज प्रूव्ड समथिंग, व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दिस? मराठी इज सेटिंग अ ट्रेंड। दिस वाज डेफिनेटली ट्रेंड सेटर फॉर मराठी। लोगों को ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि बिग बॉस भी आ सकता है मराठी में, और इस तरीके से एकदम एब्सोल्युटली स्टाइलिश लड़की घर में, दैट वाज लाइक अ शॉकिंग चेंज। लोगों को ऐसा लगता है, आई मीन फॉर हर ऑल्सो शी ऑलवेज वांटेड टू फिट इन द मराठी घरेलू लुक, बट आई टोल्ड हर दैट यू आर ग्लैमरस, यू आर बॉर्न ग्लैमरस। हाँ, तो तुम ऐसे ऐसे दुखी दुखी सी दिख नहीं सकती हो। सो जस्ट enjoy yourself, and she looked her best, and that has actually set a trend for the Marathi industry, and I think that more and more people will come ahead and take this trend forward. स्मिता की और आपकी ऐसी कोई मोमेंट जो आप अभी शेयर करना चाहोगे? हमारी बहुत मोमेंट्स हैं हम लोगों की। मैंने बोला तो ट्रेन में हम लोग बात करते करते आते थे। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग सूरत से यहाँ आते थे और साथ में बात करते करते आते थे। वो काफ़ी मतलब वो जब बाइक वाइक चलाती थी, वो जब जाके पुणे में डर्ट बाइकिंग करती है, मुझे पहली बार लगा रही एक लड़की बाइकिंग भी कर सकती है। माय गॉड, अमेजिंग। और इतनी पतली दुबली सी लड़की, तो उसको देख देख के मैंने थोड़ा बाइकिंग सीखा था, लेकिन सीखा नहीं था, सॉरी, कोशिश की थी और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और उसके बाद से मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। सो स्मिता इज़ रियली एक्सीलेंट, and I think she will set trends and she'll go ahead. I like it the way I'm looking. Okay, last question, कि पलटन का कितना इंतज़ार है आपको? बहुत इंतज़ार है और डबिंग हो चुकी है। 30th को ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, 1st को ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड। मैंने खुद नहीं देखा है, सो आई एम सो एक्साइटेड। गुरमीत ने भी नहीं देखा है, सो वी आर सो एक्साइटेड कि हम फर्स्ट टाइम एक बार देखें, एंड it's just giving us goosebumps because he's worked tremendously hard. I mean, the whole team has worked tremendously hard. Thank you. Thank you. Start. Photo. Okay. Photo भी ले लीजिए। मैडम यहाँ पे राइट में। भाई सवाल किसका है? ओए मैम। राइट में। सर यहाँ पर राइट साइड, राइट साइड, राइट में देखिए, राइट में देखिए सर। यहाँ पे बोले ना सर। हाँ, सर, ओके। दादा एक तर तुझंही अभिनंदन, कारण तर तू सुद्धा बरेच दिवस तिथे होता आणि मग नंतर बाहेर. स्मिता एक तर तुझी मैत्रीण आहे आणि तिची ओव्हरऑल जी 100 दिवसांची जर्नी बघितल्यानंतर मनामध्ये आलेल्या काही ज्या ठळक प्रतिक्रिया होत्या त्या काय होत्या? खरं तर स्मितासाठी खूप आनंद वाटतो आणि अभिमान देखील वाटतो आहे की ती एकतर माझी मैत्रीण आहे आणि ती टॉप 3मध्ये पोचली. खरं तर तिने विजयी व्हावं अशी मनापासून इच्छा होती, पण प्रत्येकाचं एक जर्नी असतो आणि ऑडियन्सनी जो काय एक डिसाईड केलं असेल किंवा त्यांचा एक जो काय कौल होता त्यानुसार तिला टॉप 3 नंतर एलिमिनेट व्हावं लागलं. पण ही सुद्धा खूप मोठी अचीवमेंट आहे, टॉप 5मध्ये पोचणं, टॉप 5मध्ये पोचल्यानंतर टॉप 3पर्यंत पोचणं. सो मला असं वाटतं ती ट्रॉफी
जिंकण्यापेक्षा तिने सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेची, मायबाप रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली आहे. सो ही खूप आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. स्मिताची अशी कुठली म्हणजे गोष्ट जी तुला मनापासून भावली ॲज अ फायटर म्हणून तर नाही, पण तुला काय काय आणखी जाणवलं? तिने त्या घरामध्ये कधीच कोणाची कंप्लेंट केली नाही आणि खूप मनापासून खेळली, खूप जिद्दी होती आणि कधीच कुठल्या टास्कमध्ये तिने आरडाओरडा केली नाही की मला अमुक लागलं तमुक लागलं. खूप पॅशनेटली खेळली. स्पोर्ट्स गर्ल आहे ती. सो तिचा हा जो स्वभाव आहे फाईट करण्याचा, त्याचा तिला निश्चितपणे या BBEच्या हाऊसमध्ये फायदा देखील झाला आणि ही गोष्ट खूप ॲप्रिशिएट करण्यासारखी देखील आहे. बिग बॉसची जशी अंतिम जर्नी जशी सुरू झाली होती, म्हणजे जो शेवटचा आठवडा होता, तू व्यक्तिशाच या सगळ्या कंटेस्टंट्सना म्हणजे 6 कंटेस्टंट्सना तू बघत होतास का त्या जर्नीमध्ये? म्हणजे मला माहीत नाही एक्झॅक्टली, कारण मी स्वतःच हेल्थच्या रिझनमुळे क्विट केलं. सो मी एलिमिनेट नाही झालो, पण ते मी क्विट जे केलं त्याचा फायदा कोणाला तरी झाला असं मी निश्चितपणे म्हणेन. पण आता काय आहे की जर तरच्या गोष्टी आपण न केलेल्या बऱ्या, कारण जर मी असतो तर आणि मी असं केलं असतं आणि मी तसं केलं असतं असं म्हणण्यापेक्षा देवाने काहीतरी ठरवलं असेल किंवा त्यांच्या डेस्टिनीमध्ये ते लिहिलं असेल. सो त्यांना ते मिळालं आणि सगळेच मित्र आहेत. सो एंड ऑफ द डे दे ऑल आर फ्रॉम इंडस्ट्री. सो आय एम हॅपी फॉर देम. बिग बॉसचं सूत्रसंचालन कधी करायला आवडेल का? निश्चितपणे, पण आता ऑलरेडी एक बिग बॉसचे होस्ट आहेत ज्यांचा एक फादरली रिस्पेक्ट आहे इंडस्ट्रीला. सो ते आहेत आणि ते उत्तमरित्या करतायत. त्याच्यामुळे बिग बॉसच्या कुठल्याही पुढच्या सीझनमध्ये त्या कुठल्याही गोष्टीसाठी मला बोलवतील तर मी खूप आनंदाने जाईन, कारण त्या बिग बॉस फॅमिलीचा एक भाग आहे. सो तिकडच्या सगळ्या गमती माहिती आहेत. सो ते किती इंटरेस्टिंग आहे याचं खात्री असल्यामुळे निश्चितच त्याच्या कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हणा किंवा त्यांच्या कुठल्याही क्रिएटिव्ह गोष्टीमध्ये म्हणा पार्टिसिपेट करायला आवडेल. शेवटचा प्रश्न माझ्याकडून तो म्हणजे विनर एक्सपेक्टेड होतं की म्हणजे किंवा सडन आलं असं काय होतं? असं नाही, गणितं बदलतात. राजेश बाहेर गेला, मी बाहेर गेलो आणि सगळ्यात शेवटी रेशमताई बाहेर गेली. मुळात आमच्या ग्रुपचं काहीतरी एक गणित जे होतं ते कुठेतरी बिघडलं आणि आमची लोकं जी आहेत रेशमताई असतात हे तेवढे हे नाही आहेत, म्हणजे काय म्हणता येईल त्याला, श्रूड नाही आहेत किंवा त्यांना असं फार ट्रॉफी असं नाही आहे. कारण आयुष्यात त्यांनी जे काही काम केलं आहे त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांना ऑलवेज त्यांच्यावरती प्रेम केलेलं आहे. पण जे लोक जिंकले आहेत, म्हणजे ऑफकोर्स मेघा जी जिंकली आहे त्याच्यामध्ये तिची जिद्द आणि तिने जे ठरवून आली होती, सो त्या गोष्टीचा तिला निश्चितपणे फायदा झाला आणि तिने जो एम आणि फोकस ठेवला होता त्यासाठी काही गोष्टी तिने केल्या. त्या गोष्टी आम्हाला पटल्या नाही पटल्या हा नंतरचा मुद्दा, पण तिने ते अचीव केलं ही सुद्धा एक आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. थँक्यू. I'm sure आप surprised हैं आज
दैट सरप्राइज पार्टी आपके लिए थ्रू करी है रिचा एंड देवीना ने, क्या कहना चाहेंगे? नर्वस नमस्कार, I am really surprised और I really don't have words. I don't know क्या कहूँ. Oh my God, किसकी हरकत है ये? My God. बहुत खुशी हो रही है और मैं जब से मुंबई में आई हूँ मेरे थोड़े ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और इन्हीं फ्रेंड्स ने मुझे आज इतना अच्छा सुंदर सरप्राइज़ दिया है और मुझे कुछ और कह के लेके आई हैं यहाँ पे एंड ओह गॉश, आप सब मेरे लिए आए हैं तो सीरियसली थैंक यू सो मच. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड टू हैव फ्रेंड्स लाइक देम. पारुल, she's been standing with me headstrong for a very long time. Richa, she's a darling. उसके बगैर ये जर्नी इनकम्प्लीट थी. How is the press conference? She has to answer. Oh my God. She had come here to attend a press conference and तू आता तुझी पहिलीच प्रेस कॉन्फरन्स आहे आता बिग मैंने सुना है ना, मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है. मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ. Oh my God. किधर? Oh my name. Oh my God. Oh my God, you dropped a mic. Sorry, I'm very sorry. मैं ना हैंडल नहीं कर पा रही हूँ. So this is her moment. Let her enjoy it. And this is your party, Smita. You're not in a press conference. So get back out of Big Boss house and congratulations. Super cool. आप बस नहीं हो गया ना Big Boss. कसं वाटतं म्हणजे आता जेव्हा आपल्याला असं कोणतरी काहीतरी सडन सरप्राईज देतं एखाद्या मोमेंटमधून बाहेर पडल्यावर मनात काय भावना असते त्यावेळेला आणि तुझ्या आता मनात फिलिंग आहे का? मला खरंच मी मध्ये एक मराठी देते आणि मैं हिंदी में दोनों में, हाँ दोनों भाषा में दे देते हैं. हाँ जी, पहले थोड़ा मराठी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से मराठी सीख के आई हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छे से सीख के आई हूँ. हो आधी मराठी थोडंसं बोलते. मला खरंच विश्वास बसत नाही आहे आत्ता. मला बिग बॉस हाऊसमध्ये जेव्हा एवी दाखवली गेली होती तेव्हा एक आयुष्यातलं पहिल्यांदा एक हॅपी मोमेंट आला होता जे अनफर्गेटेबल आहे आणि माझे फ्रेंड्स क्रेझी आहे ते मला माहिती आहे. पण आज म्हणजे एवढा मोठा सरप्राईज त्यांनी प्लॅन केला हे खरंच मला माहीत नव्हतं. मला वाटलं काहीतरी प्रेस कॉन्फरन्स आहे आणि काही बऱ्याच फ्रेंड्सनी मदत केली, आपल्याला सपोर्ट केलं आहे तर त्यांना भेटायचं आहे, हाच विचार घेऊन मी इकडे आले होते. मला तर खरंच शब्द सापडत नाही आहे आणि थोडंसं मन भरून येतं आहे. पण तुम्ही पाहिलं असाल मी खूप बॅलन्स्ड आहे, मला लगेच रडायला येत नाही, खूप बॅलन्स्ड आहे. पण मला खरंच आता पण मन भरून येतं आहे की असे अप्रतिम फ्रेंड्स आहेत माझ्याकडे की पूर्ण सीझनमध्ये माझ्या मागे सगळे म्हणायचे की आता पार्टनर शोध कोणतरी. पण खरंच असे फ्रेंड्स असल्यावर तुम्हाला कशाला पाहिजे पार्टनर असं मी म्हणते. तर आय एम रिअली ब्लेस्ड दॅट आय हॅव फ्रेंड्स लाईक दिस. सिरियसली या मोमेंटला बिग बॉसमधल्या तुझ्या कुठल्या मैत्रिणीला तो कंटेस्टंट्सला तू आता मनापासून मिस करते आणि ती आता या जागेवरती होती तुझ्यासोबत असं वाटते? रेशमताई आणि जुई, कारण त्या आमच्या ग्रुपच्या होत्या आहेत म्हणजे. आणि मला आता त्यागराज दादा दिसले. हो ओ माय गॉड, एव्हरीबडी इज हिअर. तुला माहिती नव्हतं, आम्हाला माहिती. म्हणजे मग आता कोण कोण आलाय? ओके कम येस. आणि ओके स्मिता जी, हिंदी में आपसे जानना हाँ जी. आपसे आने से पहले बहुत सारी मेमोरी शेयर किया देवीना जी ने. उन्होंने बताया कि बाइक राइडिंग उन्होंने आपको करते हुए देखा. जी 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 आपके साथ की जर्नी को शेयर की. आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? देवीना और मेरे बारे में मत बोल. और मेरी जो फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है और ये एक ऐसी फ्रेंड है कि हर एक सिचुएशन में मेरे लाइफ के हर एक मोड पे वो मेरे साथ खड़ी रही है. सेम रिचा. मैं पहले देवीना का ख़त्म कर लेती हूँ. उसके बारे में क्या कहूँ, जाने से पहले मैंने कोई प्रिपरेशन ज़्यादा की नहीं थी, ना ही मैंने एपिसोड्स देखे थे.
लेकिन जाने से पहले मैं देबीना को बहुत ब्रीफली मिलके गई थी, उसको भी पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन मैं बहुत देबीना को इतना मिस किया, मैंने उसको वहाँ पे इतना मिस किया कि शी नोज़ मी सो वेल, वो इतना अच्छे से जानती है। और जब भी मुझे लगता था यहाँ पे कहीं मैं वीक पड़ रही हूँ तो मैं हमेशा सोचती थी कि देबीना के जो वर्ड्स होते थे ना मेरे लिए, तो हमेशा उसकी याद आती थी। भगवान को याद करते हो? हाँ, मैं देबीना को याद कर रही थी और हाँ कि क्यों मैं थोड़ा सा और इंस्पायर उससे बात करके और ज़्यादा वक्त बिता के जाना चाहिए था। आई टोल्ड हर यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को बदल तो सकते नहीं हो। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि आई नो हर फॉर 10 years, और 10 साल किसी के साथ दोस्ती जब टिकती है, 10-12 साल में भी, तो तब बहुत अच्छे इंसान होते हैं तो ही दोस्ती टिकती, नहीं तो झगड़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाती है सब कुछ। तो आई मीन इट इज़ दैट लॉन्ग अ फ्रेंडशिप। सो व्हेन आई डिड अ वोट अपील, पीपल वर आस्किंग ऑल्सो कि ये तो फेक है, पेड प्रमोशन है एंड ऑल। सो हियर आई वुड लाइक टू से शी इज़ वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड इन बॉम्बे, ओल्डेस्ट। हम लोग मतलब उस टाइम पे सुपर स्ट्रगल करते थे, साथ में ट्रेन में सूरत जाते थे, मॉडलिंग करते थे, सुबह एक्शन क्लासेस जाते थे, डांस क्लासेस जाते थे, एंड गुरु एंड देबीना इतने दे हैव लाइक बीन विथ मी फॉर ऑल दीज इयर्स। और हमें एक दूसरों के बारे में, अब हमारी मूड्स के बारे में देबीना मुझे इतनी अच्छी से जानती है। और द पार्टी इज हर्स एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू रिचा। थैंक यू। रिचा की भी ना जो ट्रेंड जो स्मिता ने सेट किया इन मराठी बिग बॉस, जो आप पूछ रहे थे कि बिग बॉस हैज सेट अ ट्रेंड दिस टाइम एंड ऑल, so I think it is because of her hard work, absolutely, and the way she carried it, but her hard work, not even her hard work. तुला जर असा एखादा जो शो असेल तर थ्रिलिंग हिंदी में बोलनी है, मुझे समझ में नहीं, मेरे चार मराठी समझ में नहीं हो करीन ना, म्हणजे काय करणार। मला आता मी रिचाबद्दल थोडंसं बोलते। रिचा माझी खूप जुनी मैत्रीण आहे, ती शी हॅज अ गोल्डन हार्ट, आणि आमची मैत्री बहुतेक, आणि शी मध्यरात्री काहीही सांगितलं की ती सगळं सोडून यायला तयार असते। आणि जेवढे कपडे, वॉट एवर क्लोथ्स, मैं हिंदी में भी बात करूँगी बीच में, जितने कपड़े मैंने पहने हैं ये सारे रिचा के डिज़ाइंस थे, रिचा की स्टाइलिंग थी। और जब मैं अंदर जा रही थी सारे, आणि प्रत्येक आउटफिट, हर एक आउटफिट प्लास्टिक बैग्स में एक्सेसरीज के साथ पैक किया गया था, बहुत ही अच्छे से। हो गया फिर जो जाते ही वहाँ पे फ्रिस्किंग होती है, हर एक कपड़ा खोल के चेक किया जाता है और स्टिकर्स सब निकाले जाते हैं, तो सारा मिक्स हो गया था। मैं आधे टेंशन में थी कि अब तो मिक्स हो गया, अब मैं क्या पहनूँगी, ये तो बहुत चिल्लाएगी देख देख के मन में, बट आई थिंक वी मैनेज प्रीटी वेल एंड काफ़ी आई थिंक उसको बाद में आदत हो गई थी। बेसिकली जो स्मिता ने स्टाइल फॉलो किया, कहीं ना कहीं वो उसका ऑफ था, बिकॉज शी इज़ मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, शी इज़ मोर इन दैट हुडी, टी शर्ट, शॉर्ट्स, जीन्स, दैट्स इट। टू एक्सेसराइज एवरीथिंग विथ व्हाट शी वोर was a very difficult thing for her, but she put it across well. I managed very well. But all the clothes, जेवड़े जितने मेरे वीकेंड कॉस्ट्यूम्स थे, जिसके बारे में काफ़ी बात भी किया गया था, सारे इसी के हैं। आज भी मैं इसी का आउटफिट पहन रही हूँ और हमेशा इसी के ही पहनती हूँ। और आज मुझे इसको बहुत झूठ बोलना पड़ा यहाँ लाने के लिए। I know, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो मेरे एक्सेसरीज जो भी मैं पहनती हूँ, आशिता, ये रिचा की ही टीम में से है। और आशिता ने मेरे सारे एक्सेसराइजिंग, जितने वियर्ड्स से कान के, गले के, ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा आशिता ने स्टाइलिंग की थी। एंड ये दोनों ने मुझे सिर्फ 4 दिन में, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने 1 महीना वगैरह लगा दिया पैकिंग करने के लिए, ऐसी बात है नहीं। मैं इजिप्ट गई हुई थी, हमें सिर्फ 4 दिन मिले थे और 4 दिन में पूरे 3-3.5 महीने के कॉस्ट्यूम्स हमें करने थे। और जिस तरह से पैकिंग हो रही थी, मेरा ये सब जो भी लास्ट मिनट था, ये इन दोनों के बगैर was impossible. I'll interrupt you 1 minute. I need 2 more people, Parul and Sangamitra, who have been equally important. No, we all are a team. No. ये हमारी स्टाइलिंग की टीम है, लेकिन मेरी एक टीम है जो मैं अभी बुलाने वाली हूँ और बुलाने वाली ही थी, जिसके बगैर अगेन दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। ये अगेन एक मेरी ऐसी दोस्त है जिसे मैं 10 सालों से जानती हूँ, हर एक सुख दुख में मेरे साथ रही है, हर एक मोमेंट में साथ रही है। बहुत बिजी रहती है, इतनी बिजी रहती है फोन नहीं उठाती फोन, हाँ, लेकिन आई एम टेलिंग यू, वो
मेरे लिए मिडिल ऑफ द नाइट हो, कुछ भी हो, शी इज़ ऑलवेज देयर, ऑलवेज। यानी जो मेहनत उसने करी है अभी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, एक्सप्रेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ये जानते हैं क्योंकि हर एक उसके इवेंट में मैं होती हूँ, तो आई एम अगेन इनकम्प्लीट विदाउट हर। तो Parul, please. No, please. You have to. Sangamitra, come. Why? Parul, please come. And where are you? She's too excited. पारुल, अगेन पारुल के बारे में क्या कहूँ, जो भी कहूँ बहुत कम है उसके लिए। वहाँ से अगर मैंने किसी को अगर याद किया है तो पारुल को याद किया है, और हमेशा यही चाह के आई होप यू वाचिंग इट, आई होप यू देयर। Totally. I think Richa, me, Devina, we all Everybody was। और मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि मेरे हिंदी के जो फ्रेंड्स हैं शायद बिजी शेड्यूल में हैं, शूट कर रहे होंगे, शायद इतना देख नहीं पाएंगे, मराठी शायद समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब से मैं आई हूँ, आई एम सरप्राइज। डेबिना ने हर एक एपिसोड देखा हुआ है, वो हर एक एपिसोड के बारे में मुझसे बात कर रही है। आई एम सरप्राइज। पारुल, संगमित्रा वॉज फॉलोइंग एवरी सिंगल थिंग। प्लीज कम संगमित्रा, प्लीज कम, प्लीज। एक्चुअली कम ना। Sangamitra is again another very good friend of mine and works with Parul. She's in our team, and जो PR जो भी हुआ था, everything Sangamitra has also been an important part of this journey, and trust me, this was not possible. ये नहीं था, ये मुमकिन ही नहीं था इनके बगैर। It was not possible without them. Absolutely. And it wouldn't have been possible, Smita, you played so well. Yeah, that is the most important thing. I think this journey is incomplete without you playing so well. We wouldn't have done our efforts had you not delivered like this. Thank you. It was so beautiful and we are so proud of you. Thank you. And I seriously मैं नहीं जान पा रही थी कि बाहर क्या दिखा रहे हैं, क्या देख रहे हो आप लोग। लेकिन ये रियलाइज़ हुआ है जब से मैं निकली हूँ कि इतना सारा प्यार मिल रहा है। They all are so I'm like so feeling so blessed। सब लोग कह रहे हैं कि I have won their hearts। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था अंदर, मैं सिर्फ I was just being me, I was just being myself। लेकिन आप लोगों ने यानी ऑडियंसेस ने मेरी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की हैं और मेरी छोटे छोटे क्वालिटीज़ को नोटिस की है। तो आई थिंक आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव लवली ऑडियंसेस लाइक यू। डेफिनेटली। Let them go ahead with the question. हाँ, आई नो। हो सुशांत, सुशांत एक हो सेकंड त्यागराज का थैंक यू। आज तुम्ही सगळे एकत्र आहात। Come here. You guys come here. इकडे ना मॅडम तू अशी सुशांत, आज बिग बॉसचं घर नाही पण पार्टी आहेच, काय सांगाल एकत्र घरानंतर? खरं तर आम्हाला सगळ्यांना माहीत होतं की 24 तारखेला पार्टी आहे, पण तिला आम्ही सांगितलं नव्हतं। एक सरप्राईज होतं आणि ते खूप आधीच ठरवलं होतं। जेव्हा ती टॉप 5मध्ये किंवा टॉप 6मध्ये गेली तेव्हा डिसाईड केलं होतं तिच्या संपूर्ण या रिचा, पारुल आणि तिचे सगळे जो ग्रुप आहे त्यांनी। सो आज या घरात म्हणजे स्मिताच्या घरात पुन्हा एकदा आम्ही सगळे एकत्र येणार आहोत आणि मजा करणार आहोत, कारण हा 100 दिवसाचा प्रवास ज्याच्यामध्ये खूप गोष्टी टास्कच्या माध्यमानं एकमेकांशी कुरघोडी करून होतात, पण आज कंप्लीट मूड वेगळा आहे। त्याच्यामुळे खूप गप्पा गोष्टी आणि मजा धमाल मजा मस्ती होईल। सो आणि सगळेच जण आम्ही स्मिताला ज्या टॉप 3मध्ये बघितलं, सो तिला कॉंग्रॅच्युलेट करण्यासाठी आलो। सो आम्ही सगळेच जण खूप आनंदात आहोत। अहो काय सांगाल, किती धमाल आज येणार आहे आणि कसं वाटतं सगळ्यांना? आज बिग बॉस आदेश देत आहे। माइक नहीं है, माइक नहीं है, माईक नाही आहे, बिग बॉस आदेश देतात ते नाही आहे, वेळेचं बंधन नाही आहे, मोकळे सगळे सुटलेले पिंजऱ्यातून। लाईट्स ऑफ होणार नाही आहेत। हो आणि सगळे एकत्र आहेत आता आणि हे कॅमेरे वेगळे आहेत। मी पण आता कसं वाटतंय? हे वेगळे कॅमेरे आहेत, मीडियाचे कॅमेरे आहेत। मला ना खरंच मला ना कळत नाही आहे। आय एम रिअली एक्सायटेड। मी खूप कंट्रोलमध्ये खूप भरून येते, पण तरी आय डोंट वॉन्ट टू, नाही खूप रडले बिडले
राहिले तिकडे मी एरवी नाही तिथे राहिली नाहीस ओके अजून कुठे तिकडे बस अजून नाही गाणं गाणं किती चांगलं बोलते ना आता इंग्लिश शब्द येत नाहीये. हो मी जेव्हा बोलते मराठी खूप कष्ट घेतलेत. 12 कडी म्हणायला लावली 12 कडी मला आणि रूल बुक होतं तिकडे वाचण्यासाठी ती रोज माझ्या समोर बस मोठ्यानी वाच तर रोज काय आठवण कशी होती? अरे खूप सुंदर व्हेरी ब्युटिफुल मोमेंट आणि खरं सांगू मला ना आऊनबरोबर कनेक्ट व्हायचं होतं आणि माझा हा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासूनच चालू होता. जेव्हा ते आत आले होते त्यांची बॅग मीच आतमध्ये म्हटलं नाही मला ह्यांच्याबरोबर मला खूप कनेक्ट व्हायचं होतं त्यांच्याबरोबर म्हणून मी ती बॅग पण आत तुमच्या बेडपर्यंत घेऊन आले होते आणि मला खरंच एक छान रिलेशनशिप डेव्हलप करायचं होतं. पण त्या टास्कच्या मध्ये टास्क काहीतरी झालं होतं ती नाही अहो आम्ही काय करतो की टास्क खेळताना एक रोल प्ले करत असतो आणि त्या रोलमध्ये मी त्या कॅरेक्टरमध्ये असल्यावर मी त्या चोर झाले होते त्या दिवशी. आता चोरी करणार दरोडा घालणार आणि मी आपली चोरासारखीच वागत होते. तर आमच्यामध्ये थोडंसं झालं तिकडे माझ्यामध्ये तुझ्यामध्ये पण हो हा मला म्हणते थोबाड फोडीन आणि चिडू ना असं काही मस्करीत वगैरे नाही आणि हा माझा आधीचा मित्र आहे खूप चांगला मित्र आहे आणि हा तो चिडून असा स्मिता तुझा थोबाड फोडीन म्हटलं बापरे ह्याला काय झालं जाऊ दे. तो ऑपोजिट काय झालं होतं रात्र खूप झाली होती मला झोप येत होती पायाला मच्छर चावून चावून पाय फोडत होते तो सगळा मला त्रास सहन नव्हता होत तरी गप्प बसले होते पण हिने डोक्यात फिरवलं होतं घाणेरडं बोलली मी काय पण ओके आता काय वाटतंय काय पण नाही ती आता पण बाराखडी म्हणून घेऊ शकते. हो आणि पण मला ते मोमेंट्स इतके स्पेशल आहेत कारण मला एक कुठेतरी भीती बसली होती की माझी मराठी नीट नाहीये मी काहीतरी बोलायला जाते त्याचा अर्थ काहीतरी वेगळा निघतोय मी नीट बहुतेक म्हणून मी जरा घाबरून बॅकफूटवरती होते स्टार्टिंगचे काही आठवडे. त्याच्यामध्ये जेव्हा बाराखडी सुरू झाली तर मला खूप आवडायचं ते की चला आऊच्या या निमित्ताने का होईना मी आऊची मैत्री करते किंवा मला छान वाटते मला तिच्या जवळ तिच्याशी बोलायला आवडतंय सगळं हे असं हळूहळू सुरू झालं. तर मी ते जे मोमेंट्स आहेत खूप चेरिश केलं. तिकडे एक असा पोस्टर होता डाबर रेड त्याच्या खाली ते टॅगलाईन्स वगैरे जे काय ॲड वगैरे असायची तेवढंच आम्हाला वाचायला मिळायचं नाहीतर मग ते रूल बुक असायची. त्याच्या व्यतिरिक्त वाचण्यासाठी असं वाचन करण्यासाठी असं काहीच रूल बुक तिला वाचायला लाव रोज रूल मोठ्यानी वाच माझ्या समोर बस हा आणि त्या रूल बुक इतका पाठ झाला होता मला म्हणून मी कुठलेही नियम तोडले नाही तिकडे आणि म्हणून मला त्यामुळे ती टॉप 3 मध्ये गेली एक्झॅक्टली. आणि मला बिग बॉसनी बोलवलंच नाही कन्फेशन रूम मध्ये कधीच. तर मी शेवटी जेव्हा एव्ही दाखवलं तेव्हा मी त्यांना विचारलं त्यांनी विचारलं की तुला काय बोलायचंय का मी म्हटलं बिग बॉस तुम्ही 3.5 महिने झाले तुम्ही सगळ्यांना बोलवता कन्फेशन रूम मध्ये आणि त्याची गप्पा मारता आणि ते सगळे एकदम चार्ज बाहेर येतात तुम्ही मला का नाही बोलवलं मी पण अजून चार्ज अजून छान परफॉर्म करू शकले असते. ते गप्प बसले मला वाटलं की चिडले की काय म्हणून विचारलं तुम्ही चिडलात की काय मस्करी करत होते आय एम सॉरी वगैरे. तर त्यांनी असं सांगितलं स्मिता जर आम्ही चिडलो असतो तर तुला नक्कीच कन्फेशन रूम मध्ये बोलवलं असतं म्हणजे इट वॉज लाईक अ कॉम्प्लिमेंट. पण आऊ आणि तुझ्या भांडणामधला एक शब्द गाजला होता माझा पंजाबी ड्रेस फाडशील ना आऊ आता तुम्ही सुद्धा या निमित्ताने आहात तर प्लीज तो एकदा वाक्य पुन्हा एकदा ते तिकडचं तिकडे आम्ही विसरलो. पण लोकांनी खूप एन्जॉय केलं आणि वाट बघत होते कधी तलवार निघणार तलवारच काढली. लोकांना कळलं ना उषा कशी आहे सहनशील गोड आहे अगदी गोड बोला ना म्हणजे आता नाही बोलणार नाही आता नाही बोल मी आता ते विसरले. बिग बॉस बस आदेश देत आहेत आदेश तिला बधीर झालेला मेंदू ठिकाणावर कारण मेंदू बधीर होता तिकडे हो सगळे अजून आणि सगळे मी असं ठरवलं होतं की आल्यावर एक आठवडा कोणाशीच भेटणार नाही बोलणार नाही फोनही उघडणार नाही पण तसं नाही आहे. इतकं भरभरून प्रेम मिळतंय. मी फक्त काल तेही एक थोडाच वेळ दुपारी म्हणजे दुपारपर्यंत आराम केला. दुपारनंतर आमचं कपडे वगैरे काम सुरू झालेलं आहे. माझी डबिंग शूट्स परवापासून उद्या इंटरव्ह्यूज सगळं चालू झालेलं आहे. तर इट इज अ व्हेरी बिझी वीक फॉर मी माझ्यासाठी खूप बिझी आहे हे आणि आता आराम वगैरे काही नाही आता फक्त काम करायचं. आणि आरती आहे वा वा वा
आरतीकडे लक्ष गेलं की नाही? ऍक्च्युली आमची खूप काय म्हणतात पहिल्याच आठवड्यात जे काही झालं होतं ना हो, पण ते आमचं क्लिअर झालं. ते कुणामुळे तरी काहीतरी जरा झालं होतं. आज काही नको, आता ठीक आहे ना सगळं. सगळे एन्जॉईंग मूड मध्ये आहेत, त्याच्यामुळे या नोट वरती आम्ही आता तेच म्हणणार होते. गाणं फक्त एकच सांगतो की स्मिता बरोबर त्या घरामध्ये राहिल्यामुळे आपण किती गबाळे आहोत याची पुन्हा एकदा जाणीव काय तुमचे ते असे निळे केस झोपेत सुद्धा इतकी व्यवस्थित असायची आणि इतकं सुंदर तिने कॅरी केलं स्वतःला की खरोखरच ते. आणि त्याच्यामध्ये रिचाचं पण खूपसं श्रेय आहे. त्यामुळे त्या दोघींचंही खूप अभिनंदन. घरातून बाहेर पडल्यानंतर सगळेच जण रिचाकडे जायला लागले, त्याच्यामुळे मी जे काही घातलंय ते पण रिचाने मी जाणार नाही कारण रिचाला टेन्शन येईल. काय करू काय असं काय नाही, काय करू तिच्यासाठी चॅलेंज आहे. म्हणेन की बिग बॉस मध्ये ग्लॅमर असं जे काय होतं पहिलं ते स्मिता गुण. थँक्यू, मोठी कॉम्प्लिमेंट आहे. आणि मेगा धाडे She was also good, definitely. She was. मेरा एम था कि मैं इसको जब अंदर भेजूं, I wanted everybody to look at her, like what she is and how she can carry. I have succeeded in that. Thank you, baby. Thank you. I mean, खरंच गाणं. आणि आणखीन एक गंमत जातं आता. वेलकम बिग बॉस ते करू ते घराबाहेर पडल्यानंतर स्मिताची आई भेटली मला आणि मग असं लक्षात आलं की खूप वर्ष जुनी आमची ओळख आहे. म्हणजे माझ्या आत्याकडे ते गाणं शिकत होती आणि खूप लहान 7-8 वर्षाचं असल्यापासून तिने मला पाहिलंय आणि तिने बाहेर आल्याला मला झापलं की माझ्या मुलीला ओळखलं नाहीस तू, असं कसं केलं तू ओळखलं कसं नाही तिला. म्हटलं सॉरी, तुमची मुलगी इतकी सुंदर आहे आणि तरी मी तिला ओळखलं, ही माझी चूक आहे. पण नंतर मला लक्षात आलं की खूप जुनं रिलेशन आहे कोणकरांचं आणि खाडीलकरांचं आहे आणि त्याचाही मला खूप आनंद आहे. गाणं म्हणजे गाण्याचं रिलेशन आहे कारण आई गाणं गाते आणि मध्ये मध्ये मी हिंदीमध्ये बोली ना, त्याच्यात चिडतील मग बाकीचे. तर त्यांना कळतं, हिंदीवाल्यांना मराठी कळतं. मराठी बरं. आई स्वतः खूप वर्षांपासून गाणं गाते, म्हणजे लहानपणापासूनच. कारण आमच्या घरामध्ये एक आर्ट आणि एक स्पोर्ट कंपल्सरी होतं. तर आई लहानपणापासूनच गाणं गाते. तर तसं यांचं नातं आहे आणि मला माहीत नव्हतं तेव्हा. मला माहीत नव्हतं पण बाहेर आल्यानंतर ते एनिवेज गाणं गाताय ना. हो. कुठलं तेच गाऊ ते वेलकम बिग बॉस. गंडवलं नाही ना. टॉप 3 मध्ये होती बिग बॉस. मला अजून एक सांगायचं आहे, मी इकडे नसताना गाण्याच्या आधी मला एक नक्कीच सांगायचं आहे, मी इकडे नसताना मला माहीत नव्हतं की माझ्या मागे काय इकडे चालू आहे, कोण धडपड करतंय. पण मला आत्ता या कालपासनं म्हणजे थोडं जे काय मला कळलं आहे त्याच्यामध्ये सुशांत म्हणजे त्या एक्स कंटेस्टंट्स पैकी सुशांत, जुई, भूषण या तिघांनी माझ्यासाठी इतकी धडपड केली आहे. तर किती मी कसं थँक्यू म्हणून असं झालंय सगळे देवकीचं ग्रुपला. हो ते हे झालं की मग एक आता तू हे सुरू ठेव, आम्ही तुझी आतमध्ये वाढतो. हो गाणं थांब. जे गाणं या सगळ्यांना सुद्धा थोडंसं ओठांवरती चढलेलं आहे. ते गाणं म्हणतो साध सोप जीवन जगताना जास्तीच्या अपेक्षा नसताना अध्यात्मात कोणाच्या नसताना चूक आपली काहीच नसताना आपण वैतागून म्हणतो नशिबाने गंडवलन, नशिबाने गंडवलन, खरं बॅड लकने लटकवलन, साला नशिबाने गंडवलन. थँक्यू. अजून एक मित्र आलाय माझा. Love you. I am so happy you're here. Supporting you, yaar. Thank you so much. ना माशाल्लाह. हाँ बहुत. मस्त हो गई. How are you, yaar? Congrats. बॉडी जरा जास्त झाली आहे. जास्त झाली आहे. सच्ची बात है ना. हाँ, मैंने सही बात बताई. No, आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह. अरे वाह. पद से लेके मैंने पहली बार कैमरा इनके साथ ही फेस किया था. क्या है ना. पद में थे अली. मैं तो हूँ हरी. पण आऊने सगळ्यांबरोबरच काम केलेलं आहे. हर एक आर्टिस्ट के साथ आऊने इतना काम किया है. किसी की माँ बन जाए मतलब देखो हम अभी तक टिके हुए हैं. Allah bless No you. wait, come here. No, come here. No, see, it's your day. No, come here. 2 minutes. हम जाते आप
लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह. थँक यू. बाय द वे इनकी बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है तुझे सलाम इंडिया. आम्ही एक फिल्म करत होतो, अर्धा अजून बाकी आहे, थोडासा बाकी आहे. हाँ. इनकी वेट हो रही थी. हाँ. ये बिग बॉस के घर में थी तो अभी पूरी कर लेंगे. माशाल्लाह. लुकिंग माशाल्लाह. कंटिन्यूटी जर गाएगा यार. More nice. I know. Thank you. Take care. so Okay, much. I'm going because I have work. God bless so you. much for coming and thank you. Love you. It's Love been a you. beautiful So happy. surprise. Absolutely. So happy. Thank you. And you did very good. Thank you. Take care. Thank Okay. you. Yeah, bless you. हाँ या आता चल. हाँ चल. हो. ट्विटर, फेसबुक सगळं. बहुत ही इम्पॉर्टंट टीम है मेरे साथ. माझ्याबरोबर मी जेव्हा इकडे खूप महत्त्वाची टीम आहे. माझी आई महत्त्वाची आहे डेफिनेटलीच, पण इकडे माझी ही मावशी आहे, सख्खी मावशी, बँगलोरला असते. आणि जेव्हा तिने बघितलं की मी उडीच मारली नाही त्या बैलगाडीतून, ते सगळे खूप टेन्शनमध्ये आले. आईला तर आई म्हणत होती, वाटत होतं की टी व्ही घेऊन फेकून द्यावं. म्हणजे आई सगळ्यांची, म्हणजे मला जसं जेवढं हे दगदग झाली होती किंवा टेन्शन आलं होतं त्याच्याहून खूप जास्त टेन्शन या सगळ्यांना आलं होतं. आणि माझे फॅन क्लब्स तयार झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये आय थिंक हे पूर्ण ट्विटर, फेसबुक सगळं, हे सगळं इंस्टाग्राम सगळं ते मेंटेन करतात सगळं. आणि माझे फॅन क्लब्स आणि हे सगळं या फॅन क्लबचे आम्ही सगळं फाउंडर मेंबर सगळं 1,500 पेक्षा जास्त मेंबर झालेले आहेत. सगळं खूप सपोर्ट, अजून पुढे पण ते आम्ही कंटिन्यू करणार आहे. इथून पुढे जास्त करणार आहे. थँक्यू. आणि खरंच यांच्या सपोर्टच्या शिवाय मी खरंच तिकडे एवढे आठवडे राहू शकले नसते. आणि ऑफकोर्स त्यांच्या माध्यमातूनच मी प्रेक्षकांपर्यंत माझे दुसरे जे गुण आहेत हे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकले. त्याच्यासाठी मी तुमची सगळ्यांची खरंच मनापासून खूप आभारी आहे. डेफिनेटली. थँक्यू सो मच गणेशजी. फोन दे, मी एक काढते. आई येतील, फोटो येतील, आपल्याला मिळतील. हां आपले. हां ओके ओके. येते नंतर देते. मागे थँक्यू. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट व्यक्ती माझ्या आयुष्यातली येणार आहे. संजूला बोला रे. संजूला बोला रे. संजू. हे संजू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. अनिलजी अगेन इज अ व्हेरी ओल्ड फ्रेंड आणि आज मला सपोर्ट करण्यासाठी ते इकडे आलेले आहेत. तर खरंच मला खरंच कळत नाही आहे की मी खरंच मला माझंच थोडंसं हे झालेलं आहे. अजून मी विड्रॉल सिम्टम्समध्ये आहे बिग बॉसच्या, तरी मला खरंच ओव्हरवेल्म झालेली आहे हा असा रिस्पॉन्स बघून. खरंच थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मराठी बोलता ना तुम्ही? हां बोला. एक मिनिट इकडे या. लाइन बोलनी वो भी बता दो यार. नहीं बोला ना, असं कसं. 2 things that you would like to say about her. No, to gather that in Marathi, it's a big job, you know. Okay, तो you can कुछ भी मराठी में बात. कुछ भी. That's dangerous. Give me some. तुम्हाला तुम्ही बिग बॉस कसं वाटलं? आवडलं शो? छान वाटलं. शो छान होता. खरं सांगत छान शो होता. But somebody was just asking me whether I would like to get into Big Boss. Okay. I said it's a dangerous zone. It's a dangerous zone. But I think इकडे मीच उत्तर देईन. खरंच इकडे असंच वाटलेलं. माझ्या आईने मला हेच सांगितलं होतं आधी, अगं तू भांडत नाही, तू आरडाओरडा करत नाही, तू जोरजोरात रडत नाही, तू खूप बॅलन्स आहेस, तू कशी काय जाणार आणि काय कसं ते तुझं काय होणार तिकडे, असं आईने सांगितलं होतं. पण मी तिला असंच म्हटलं होतं की मी जशी आहे तशीच राहीन, जेवढं होईल तेवढं आय विल बी देअर, टास्क करीन. तर आईच्या म्हणणे बरोबर होते, ती काळजी करते तसं. एक्झॅक्टली. बट आय थिंक इट रिअली पेड ऑफ. आणि माझे हे गुणच माझ्यासाठी खूप स्पेशल ठरले असं मला सांगते. बट यू वर फिनॉमिनल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू.
ओ अजून बसंत जी थैंक यू इधर इधर उसको फोटो खींचने हाँ अभी तक मैंने कुछ देखा ही नहीं अब सारा करके फिर थैंक यू सबको पर्सनली थैंक यू बट अभी सब मैंने अभी तक कुछ सोशल मीडिया खोला नहीं है कुछ नहीं बिकॉज स्टिल कोई टेंशन नहीं थी पारुल मैं आप हो ना मैं I told you कि I will call you back. फिर मैं तो जो बिजी हो गई बाद में पैकिंग है. जब मेरे स्केट जाएगी very careful. wait. हाँ? Thank you. दीपशिका ही एक खूप ही पण जुनी मैत्रीण आहे आणि मला माहीत होतं की ही बिग बॉसमध्ये जाऊन आली आहे पण मी तिला आधी सांगायलाच तिला खरं विचारलं असतं थोडेसे टिप्स अजून मिळाले असते हिच्याकडनं पण तरी शेवटच्या दिवशी तिला फोन केला होता मी पॅकिंग कसं करतात ह्याचं काय फ्रिस्किंग काय असं प्रकार वगैरे पण शी हॅज बीन सपोर्टिंग मी तिकडे आत असताना आणि हेही मला माहीत नव्हतं मला हे माहीत नव्हतं की हिंदीतले जेवढे फ्रेंड्स आहेत कितपत सपोर्ट करतील किती ते बघू शकतील ह्याचा एक मला हा नेहमीच एक डाऊट होता पण सगळ्यांनी फॉलो केलं आहे आणि महाराष्ट्र आपला बिग बॉस आपला मराठी बिग बॉस फक्त महाराष्ट्रात न राहता हिंदी लेवलवरती बाहेरपर्यंत पंजाबमध्ये खूप लोकांनी बघितलेलं आहे बाकीच्या स्टेट्समध्ये बघितलं आहे हे सगळं म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर आपलं मराठी बिग बॉस खूप फेमस झालेलं आहे आणि ह्याचं कारण म्हणजे ह्या सगळ्या हिंदीतले माझे फ्रेंड्स ज्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे थैंक यू सो मच वेलकम शी प्लेड जब वो जा रही थी and I knew it and I told her that you have bright chances of winning because of the pretty good looking girl was there and थोड़े बहुत tips जो मैं देना चाहती थी मैंने दे दिया and जब वो अंदर थी Parul was behind us we were tweeting for her उसको वोट करो ये करो then and I'm so proud of you that she came in top 3 already she's a winner क्योंकि उस घर में इतना लंबा रहना बहुत बड़ी बात है so girl congratulations thank you good luck thank you and because of her I used to watch Marathi Big Boss yes म्हणजे थैंक यू वही तो कह रही हूँ कि मराठी में वही कह रही थी कि आपके वजह से I know मराठी मला येते ना येते मला बरोबर मराठी येते कळते व्हेरी गुड या सो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू अजून चंपकजी आणि विनसची आपल्याला सांगायची काही गरज नाही आहे ह्यांच्यावर मी खूप काम केलेलं आहे आधी आणि आज तुमच्या आपके कोई म्युझिक का लॉन्च था त्यांचं म्युझिकचं लॉन्च आहे आत्ता होतंय का झालंय थँक गॉड आणि ते आत्ता आलेत आणि मी जाणार होते सॉरी मुझे लगा पता नहीं कुछ इंटरव्यूज है इसीलिए मैं नहीं आ पाई नहीं तो मी त्यांच्या सगळ्या कार्यक्रमाला असतोय आणि आज मला ते सपोर्ट करायला इकडे ते आलेत स्वतः तर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू कुछ कहना चाहेंगे नहीं बस एवरीथिंग ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू और भी अच्छा काम कीजिए इतना अच्छा कर रही हैं और भी आगे अच्छा थैंक यू मैं आ रही हूँ आप हो ना अंदर मला असं कळलंय की आमचा एक कुठला तरी ग्रुप काहीतरी SRA नावाचा काहीतरी फॉर्म झालेला आहे स्मिता रेशम आस्ताद थँक यू कुठे या ये ना इकडून हो तेल तिकडे एक जण इकडे नाही मी जाते तिकडे ती शेपटी सांभाळू दे पहिले तिला आता परत आपल्याला तिला सांभाळायला लागेल नेहमी सारखं तिच्या शेपटीवर उभी आहे तायडे This is the best part ना after Big Boss also you guys are meeting. absolutely. तुम्हाला कसं वाटतं? हिचं पिच्चा कुठे सोडणार आता आयुष्यभर हिची काळजी घ्यावी लागेल आम्हाला दोघांना बहुतेक तिकडे जे झालेली नाती आहेत हे खूप स्पेशल आहेत दोघंही माझ्यासाठी आणि कारण आम्ही सगळ्यात जास्त वेळ आमच्या पूर्ण ग्रुपमध्ये जेवढे होतो आय थिंक खूप जास्त वेळ आम्ही एकत्र होतो आणि शेवटी आम्ही तिघेच उरले होतो तर आय थिंक आम्ही खूप टाईम स्पेंड केला
खूप सायलेन्समध्ये पण बसले होते. म्हणतात ना, बट सायलेन्स इज व्हेरी पॉवरफुल, इट्स गोल्डन. तर त्या सायलेन्समध्ये पण आमची गप्पा व्हायची. तर इट वॉज व्हेरी ब्युटिफुल. दोघांच्या बरोबर खूप सुंदर मोमेंट्स आहेत आणि सायलेंटली कुठे ना कुठे त्यांचा एक सपोर्ट दिसत राहिला नेहमी. तर त्याच्याबद्दल तर आय एम रिअली मी खूप तुझी आणि तुझी खूप आभारी आहे. आज तुला काय सांगायचं, कारण इतर बिग बॉसच्या घरानंतर आता तुम्ही भेटताय आणि तुम्ही पार्टी करताय, काय सांगा? एकतर ही पार्टी हिच्यासाठी सरप्राईज होती, आम्हाला माहिती होतं. हो, आम्हाला माहित होतं, पण सांगितलंच नाही कोणी मला. मग हे बघ कसं आहे, सरप्राईज म्हणजे आश्चर्य. आय नो, पण कोणी नो, शी डज नॉट नो. आम्हाला सांगितलं म्हणजे सरप्राईज कसा राहणार. एनिवे, आम्ही भेटतच राहणार आहोत पुढे आयुष्यात. बिग बॉसच्या घरातनं बाहेर पडलो याचा अर्थ असा नाही की आमची मैत्री थांबली आहे किंवा ती संपली आहे. कारण हो, ही 3 माणसं जी जोडली गेली आहेत त्या घरातल्या सिच्युएशन्समुळे असतील किंवा आमच्या स्वभावांमुळे असतील, पण ही माणसं एकमेकांपासून कधीही लांब जाणार नाहीत, काहीही होऊ दे. हे मी चला वचन देतो. वचन नाही म्हणजे मी तर असं म्हणेन की बॉन्डिंगपेक्षा ना इमोशनल बॉन्डिंग झालंय. वी फील बॅड फॉर हिला काय झालं किंवा ह्याला काय झालं तर मला खरंच खूप त्रास होतो. तर आय थिंक सगळ्यांनाच इकडे आणि तुम्हाला खरं सांगते, हे आम्ही नोटीस केलं, तुम्ही आयुष्यामध्ये जेव्हा तुमच्या घरी राहता किती वेळ तुम्ही तुमच्या फॅमिलीबरोबर राहता हा आम्ही हे कॅल्क्युलेट करत होतो. तर कंटिन्युअसली घरामध्ये फॅमिलीमध्ये 3.5 महिने कोणी घरात कोंडून घेणार आहे का? इट इज हायली इम्पॉसिबल. आपण कुठे बाहेरही कुठे विदेशी गेलोत, कुठे गेलोत, फोन आहेत आपल्याकडे, बोलणं होतं, हे सगळं काहीच नव्हतं. तर एवढा जास्त वेळ जे आपण आपल्या फॅमिलीज बरोबर घालवत नाही तेवढा आम्ही वेळ एकमेकांबरोबर बिग बॉस हाऊसमध्ये घालवला होता. आणि एक नक्की सांगू इच्छितो इथे, मध्यंतरी रजनीकांत सरांबद्दल खूप जोक्स प्रसिद्ध होते की रजनीकांत किल द डेड सी वगैरे. स्मिता कन्फ्यूज आहे की नाही आहे याचं उत्तर फक्त रजनीकांतला माहिती आहे. ते आम्हाला नाही माहिती, महेश सरांना नाही माहिती, ऑडियन्सला नाही माहिती, ते फक्त रजनीकांतला माहिती. अच्छा, त्यांनाच माहिती आहे ना. आय केप्ट इट दॅट वे. आणि मला एक प्रश्न विचारला होता एका परवा इंटरव्ह्यूमध्ये आणि असेच आपले मित्र हे होते, त्यांनी विचारलं की 3 गोष्टी सांग ज्याच्यामुळे यू थिंक यू रीच सो फार. तर मी त्यातलं हे असं सांगितलं, एक म्हणजे कुणाच्या मागे वाईट बोलायचं नाही, बिचिंग करायचं नाही. दुसरं म्हणजे समजा असं काही चालू पण असेल तर डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट. आणि तिसरं म्हणजे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला ओढतातच आहेत कंपल्सरी. असं काही घडलं तर बेस्ट थिंग टू डू इज ॲक्ट कन्फ्युज्ड. शी वॉज ॲक्च्युअली नॉट कन्फ्युज बाय द वे. मे बी आज जग जाहीर करते ती अजिबात कन्फ्युज नव्हती. त्याचा गेम प्ले होता, हा प्लॅन होता, ही स्ट्रॅटेजी होती असं माझंही म्हणणं आहे आणि हॅट्स ऑफ टू हर फॉर दॅट. थँक्यू. तुम्ही तिघांनी खूप वेगवेगळे मुवमेंट तिकडे स्पेंड केले असतील आणि पुन्हा आता तुम्ही आम्हाला या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिसतात, पण या तिघांचे जे मुवमेंट्स होते ते एखादा असा मुवमेंट जो कुठला तुम्हाला लक्षात राहिला होता? मी एक नक्की सांगू शकतो. आम्ही आमच्या लाडक्या बेंचवर बसलो होतो, मी आणि रेशमताई आधी होतो दोघंच. तेव्हा मी रेशमताईला म्हटलं होतं की द वे स्मिता इज गोईंग राईट नाव शी माईट विन. आणि रेशमताई म्हणली होती हो बरोबर आहे. मग स्मिता येऊन बसली पलीकडे. मी तिला एक अट घातली, म्हटलं मी तुला एक वाक्य बोलणार आहे, त्यावर काहीही रिॲक्ट होऊ नकोस तर मी बोलीन. आणि मी तिला हे सांगितलं होतं आणि ॲक्च्युली दॅट वॉज अ मोमेंट फॉर अस. माझा खूप विश्वास होता की स्मिता जिंकणार आहे. मला माहिती होतं की मी टॉप 2 पर्यंत जरी पोचलो तरी ही जर समोर असेल तर मी हरेन हे मला माहिती होतं. आणि मला बरं वाटलं होतं. हिच्याबरोबर खेळायला मजा आली, हिच्याबरोबर हरायला अजून मजा आली. आपला माणूस जिंकणार असेल तर वाईट कशाला वाटणार? आनंदच होईल ना. आनंदच होईल, नक्कीच होईल. मला तर नक्कीच झालं असतं. मी एक मोमेंट सांगते जे हे सारखी माझी टिंगल उडवत आहे. ह्यांनी मला ना, माझ्याच फ्रेंड्सनी मला इतकं काय इतकं कधी खूप त्रास दिला, छळलं, पण आम्हाला खूप आवडायचं ते. एक मोमेंट आहे की आय थिंक किशोरदा एलिमिनेट झाला आणि मला असं मी जरा इमोशनल झाले. कुठेतरी आपल्याकडे आमचा ग्रुप आहे ना छोटा होत गेला होता. आता आम्ही 4घेच होतो आणि एक जण अजून गेलं. तर मी खूप मला ना तसे मन भरून म्हणजे डोळे भरून आले होते. आणि मी काय बोलले ते जरा
हां तू सांग हा का पहिल्यांदा स्मिता गोंदकर यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते. पहिल्यांदा इमोशन्स दिसले होते चेहऱ्यावर. नाही आधी पण आले होते पण या मोमेंटला की किशोर दादा गेलाय आता तरी रेड कलरचाच ड्रेस होता त्या दिवशी. बाई सोफ्यावर बसल्या होत्या, टिश्यू असा आणि तसं ती घडी घेऊन टिश्यू असा पुसते असं करून मस्कारा खराब होईल ना हिचा. मी फक्त जाऊन बसलो. काय होतं मला रडू येतंय. ऑब्विसली मला दिसतंय ते डोळ्यात पाणी आहे म्हणजे रडू येतंय ऑब्विसली. बट दॅट्स स्मिता फॉर यू. मला रडू येतंय. का पण मला कसं माहिती असेल हिला का रडू येतंय. बरं तो एक पॉज गेला. का पण डिटॉक्स म्हणजे दॅट्स स्मिता फॉर यू. माझ्यासाठी हिचा मोमेंट म्हणजे रोज रात्री आमचं जेव्हा सगळं जेवण बिवण व्हायचं आणि लाईट्स ऑफ व्हायचे तेव्हा आम्ही एक तिकीट शो लावायचो. आम्ही सगळे आपापल्या बेड्सवरती जाऊन चादर घेऊन चला 5 तास करून मग ती ही मॅडम जाऊन आपलं नाईट सूट आपलं कपडे बदलायची, मेकअप काढायची आणि एक पजामा आणि टी शर्ट आणि अशी नोमॅड सारखी आणि आम्ही फक्त बघत होती आता तिकडे लेफ्टला बघणार ना. आणि ती अशी या सगळ्यांनी इतकं छळलं ना मला. तिकीट शो रोज रात्री लावलेले आहेत आणि भूषण असतात आली पण ऐक म्हणजे आणि मला माहित नव्हतं का बरेच स्टार्टिंगचे थोडे दिवस माहित नव्हतं. माझा एक असा बिग बॉस म्हणजे ते ब्लाइंडर्स खाली जायचे आणि बंद व्हायचं तर तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना घराच्या आत राहणं गरजेचं असायचं कारण बाहेर काहीतरी पेस्टिसाईड वगैरे चालू आहे. आणि नेमकं तेव्हा मला आठवायचं की आता ब्लाइंडर्स खाली जाणार आहेत. अनाउन्समेंट व्हायची. अरे बापरे माझं काहीतरी राहिलं, मला काहीतरी आणायचं म्हणून नेहमी जायची बाथरूम मध्ये जायची आणि कित्येंदा बाहेर अडकली पण येते. पण माझ्यासाठी त्यांनी बिग बॉसने दार उघडलं पण आहे की आणि ती अशी ब्लाइंडर्स अशी खालती ऍक्च्युली बिग बॉसच्या घरात पूर्ण 100 दिवस राहणं रेशमताई एकच आठवडा कमी राहिली आमच्यापेक्षा. पण तरी 93 दिवस काय 100 दिवस काय हे काय फार सोपं नव्हतं. अवघडच होतं हे तुम्हालाही माहिती आहे, नव्याने सांगायला नको. पण ते अवघड असणं थोडंसं सोपं केलं ते ह्या एंटरटेनमेंट. थँक्यू. जसं मी म्हटलं त्रास द्यायला मला मजा यायची. त्रास द्यायला बेसिकली आवडतो आणि तो सगळ्यांना देतो. आणि रेशमताईला पण त्रास दिलेला आहे. डे मध्ये ही टार्गेट असायची, सनसेट झाला की तो टार्गेट चेंज होऊन माझ्याकडे यायचं. किती वेळा तुझं तसं बाबा व्हायचं तुझं आस्था सोबत बोलताना कारण त्याचं एकदम मराठी खूप एकदम शुद्ध आणि पूर्ण वाङ्मय अशा. हो नाही पण मला ना त्यांनी कधी म्हणजे नंतर म्हणजे लिटरली मी त्याला सांगितलं की मला आवडेल सुधारायला आणि तो मला जेन्युअनली सांगायचा की असं हो चुका पण मीच त्याला सांगितलं की मला काढ आणि सांग म्हणजे मग त्याच्याशिवाय मी माझं सुधारणार कसं. कसं आहे बेसिकली ना आपली वीकनेस एक ओळखणं. ये नाही ते असंच थोडंसं हो एक काम तुम्ही क्लोज झालाय. सॉरी यार उभं राहताना पण प्रॉब्लेम दिसतोय. हो मी आया आम्ही सगळेजण आलो ना. थँक्यू. ओके थँक्यू. No, I have to still meet 2 people. काय सांगतो ते ऐका. खूप महत्वाची व्यक्ती या पूर्ण जर्नीमध्ये जिच्याशिवाय मी इथपर्यंत पोहोचूच शकले नसते आणि मी स्टार्टिंगला खरंच कुठेतरी खूप खचले होते आणि आई तिकडे आली ज्या फॅमिलीच्या एपिसोडमध्ये आणि तिने जो मला कॉन्फिडन्स दिला आहे की जस्ट बी युअर सेल्फ, तुला काही इनिबिशन्स ठेवायची गरज नाही, जस्ट बी युअर सेल्फ. आणि ती जे काय माझं पुढचा प्रवास जो आहे आईने खूप सोपं केलं माझ्यासाठी. इट वॉज व्हेरी इम्पॉसिबल लागली होती म्हणजे मी तिला म्हणायला लागले म्हणे ही मुलगी अशी कशी काय बदल झाली. तर पण एनी विच वेज खूप माझे ते कारण होते पण आता आणि माझी एक खूप जुनी मैत्रीण माझी ही आता हे विचारू नका किती वर्ष मगापासून मी 10 वर्ष म्हणत होते पण आता हे 25 वर्षापूर्वीची मैत्रीण आहे. फोटो काढायचे एक मिनट ही इसके बारे में हम फिर वो चले जाएंगे.
तर ही मला आज परत 25 वर्षापासून मैत्रीण आहे आणि ही पण मला सपोर्ट करायला आली आहे, तर थँक्यू सो मच. ओके हाय भाऊ त्याच्याशिवाय अगेन इट इज नथिंग इज आय मीन पॉसिबल. माझे बायकिंग वगैरे जे काय मी करते, स्पोर्ट्स खेळते, सगळं बॅक म्हणजे मी काही मेहनत घेत नाही. मी फक्त डायरेक्ट बाईकवर जाऊन बसते आणि फक्त डिमांड्स असे सोडते ह्याच्याकडे. मी माझे सगळे नखऱ्या उचलतो. माझी बाईक नीट करणं, हे करणं, ते करणं, रिपेअर्स एव्हरीथिंग, आणि प्रत्येक रेसला मोटिवेट करणं आणि माझ्याबरोबर येऊन तिकडे उभं राहणं की काही झालं, काही लागलं तर मी आहे असं तो नेहमी माझ्या पाठीशी असतो. आणि या प्रवासात सुद्धा तो माझ्या पाठीशी होता, म्हणून मी ह्याची पण खूप 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 आभारी आहे. थँक्यू संजू. ओके मी जाऊ उभी मैडम जर गोगोजी आपका घाघरा इट्स नॉट घाघरा, इट्स अ टेल एंड शी इज नॉट गोगो. Yeah, but